Good afternoon, Nidhi. Good afternoon, ma'am. કાલે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા? કાલનું એકચ્યુઅલી આપણે પોસ્ટપોન કરાયું હતું ને કારણ કે એના આગળના દિવસે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા? સ્ટેબિલાઇઝર સુધી મૂડ બાર્બિટ્યુરેટ ને બધું બાકી છે ને હજી? લિથિયમ ના એન્ટી એન્ઝાઇટી એન્ઝોલાઇટિક મેડિકેશન કેટલું બાકી કઈને આગળ પહોંચી જઈએ છે ને પછી આપણને ધ્યાન જ ના હોય કે લાસ્ટમાં કીધું ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેશન વી હેવ ડન TCA. હા એ બધું તો પતી ગયું છે. મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર માં લિથિયમ લીધું હતું ને હવે આઈ થિંક તો લિથિયમ ટોક્સિસિટી થી બાકી છે. માઓઇસ. ઓકે. લિથિયમ ટોક્સિસિટી બાકી છે. મને એવું લાગે સિવિયર છે કે આ બી ટોક્સિસિટી પતી ગયું છે. પતી ગયું છે. હા, એન્ટી એન્ઝાઇટી એન્ટી એન્ઝાઇટિક Barbiturates and મેડિકેશન sedatives કદાચ. બસ બરાબર આ છે. હમ આના વિડીયોઝ simplennursing.com પર બહુ સરસ છે. સાયકેટ્રિક ડ્રગ એન્ટલેક્સ એવું કરીને લખજો, સાયકેટ્રિક ડ્રગ SSRI એવું કરીને લખજો યુટ્યુબ પર. જે એકદમ જે રીતના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય ને, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હોય ને એ ખાસ. એટલે એકવાર લાઈક તમે થોડાક ડ્રગ રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન્સ કરી દો, સાયકેટ્રિક ડ્રગ રિગાર્ડિંગ, તો તમને આઈડિયા આવી જશે. અને પછી વિડીયો જોશો 2-3 વાર તો વધારે સારું ક્લિયર થઈ જશે. જેમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ વધારે હાઇલાઇટ કરેલા છે. Simple nursing એમ. simplennursing.com હું શેર કરીશ. ઓકે. Okay, anti-anxiety and anxiolytic medication. Anti-anxiety medications depress the CNS, increasing the effect of GABA, benzoic acid, GABA amino benzoic acid, something નામ છે એનું, which produce relaxation and may depress the limbic system. Okay, limbic system ને પણ depress કરે છે, કે જે આપણને ઇમોશન માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ફિલિંગ્સ માટે. લાઈક આપણે મૂવી જોતા હોઈએ અને મૂવી જોતા જોતા આપણને રડવું આવે. વાય? બીકોઝ ઓફ લિમ્બિક સિસ્ટમ. Okay, benzodiazepines have anxiety reducing, anxiolytic, sedative, hypnotic, muscles relaxing, and anti-convulsion therapy. In very simple term, whenever there is a anxiety and whenever there is a seizure, at that time we should give benzodiazepines. Clear? And always benzodiazepine seduce us. It increases our sleep. We should avoid driving after taking this. Benzodiazepines are contraindicated in the clients with the acute narrow angle glaucoma and should be used cautiously in children and older adults. Underline કર દેજો ને. And narrow angle glaucoma ની અંદરમાં benzodiazepine is always contraindicated. Benzodiazepine interact with the CNS medication, producing the additive effects, and therefore should only be considered for the short term use. બરાબર? આપણને એડિક્શન કરાવી દે ડાયઝાપામ. ખબર? ડાયઝાપામ નું એડિક્શન થઈ જાય તો this should be only used for the short term period. હા બોલો. એ મારો વિડિયો ઓન નથી થયો હે ને? હા, અચ્છા. વિડિયો ઓન નથી. મને એમ કે તમને ખબર હશે. ના ના, મને બી તમે મારી જોડે વાત કરવાની પછી હું તમને દેખાતી આમ ઉપર મારામાં ના દેખાય. Okay, so benzodiazepine is always sedative. We should not drive after taking this. We should not give in an acute narrow angle glaucoma, and we should not use for a long term. Otherwise, we become addicted for a benzodiazepine. Okay, short term user લેવાનો છે, નહીં તો આપણને એનું એડિક્શન થઈ જાય. આપણે વેલિયમ લઈએ છે એ જ ને? વેલિયમ? હા, હા, ડાયઝાપામ વેલિયમ. ઓકે. Abrupt withdrawal of the benzodiazepine. Diazepam પર કહીએ છીએ ડાયઝાપ generally use કરતા હોય, but this is only for short term, and whenever there is a head injury or CNS regarding diseases, at that time you are using it. Abruptly withdrawal of benzodiazepine can be potential life threatening, and withdrawal should occur only under the medical supervision. બરાબર? એટલે ગ્રેજ્યુઅલી ICU માંથી વોર્ડમાં જાય ત્યારે એનું આપણે withdrawal કરી શકીએ. Now side effects.
ડે ટાઈમ સડેશન, બરાબર, સ્લીપીનેસ લાગે વધારે, ડીઝીનેસ, હેડેક, બ્લડ એન્ડ ડબલ વિઝન, બરાબર, બ્લડ ડબલ વિઝન થાય, બરાબર, હાઇપોટેન્શન, ટ્રેમર, એમનેશિયા, slurred speech, constipation, diarrhea, lethargy and behavioral changes noticed. Acute toxicity થાય તો somnolence, બરાબર, એટલે sleep time, walking, talking, confusion, diminished reflexes and coma, બરાબર, બધું diminish કરી દે છે. Flumazenil, a benzodiazepine antagonist, underline કર દો, અને whenever there is a benzodiazepine toxicity, at that time flumazenil should be given. Administered intravenously, reverse the benzodiazepine intoxication in 5 minutes. A client being treated for an overdose of a benzodiazepine may experience agitation, restlessness, discomfort, and anxiety again. Now, interventions. Monitor for the motor response such as agitation, trembling, tension, tremors, whatever, shivering. Monitor for the autonomic response such as cold, clammy hands and sweating. બરાબર, perspiration થાય, ઠંડા હાથ પડી ગયા હોય. Monitor for the paradoxical CNS excitement during early therapy, particularly in older adult and deliberated clients. બરાબર, CNS excitation, again એના એવા સિમ્ટમ, ટ્રેમર્સ આવે, હાઇપર રિફ્લેક્સિયા થઈ જાય, બરાબર, તો એ ટાઈપનો બિહેવિયર થઈ જાય. મોનિટર ડિપ્રેસિવની જગ્યાએ ઓપોઝિટ થઈ જાય. મોનિટર ફોર વિઝ્યુઅલ ડિસ્ટર્બન્સ, એઝ વી હેવ ટોક, નેરો એંગલ ગ્લુકોમામાં નથી આપવાનું, સાઇડ ઇફેક્ટમાં બ્લડ વિઝન આવે છે, બરાબર, ઇટ અફેક્ટ અવર આઈઝ. મેડિકેશન કેન વર્ઝન ગ્લુકોમા. ગ્લુકોમામાં ખબર ને કે ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય ને એનું પ્રેશર વધે, એના લીધે એવું કહે છે. મોનિટર ધ લીવર એન્ડ રીનલ ફંક્શન ટેસ્ટ એઝ વી આર ડુઈંગ ઇન ઓલ સાયકિયાટ્રિક ડ્રગ્સ and CBC count. Reduce the medication dose as prescribed for the older adult and for the client with the impaired liver function. Initiate safety precaution because the older adult client is at a risk of falling when taking the medication for sleep and anxiety. Assess the ambulation if drowsiness or a lightheadedness occurs. Instruct the client that drowsiness usually disappears during a continuous therapy. Instruct the client to avoid tasks that require alertness, like driving, until the response to the medication is established. Instruct the client to avoid alcohol. Instruct the client not to take other medication without consulting primary healthcare worker. Otherwise, there is a chance of interaction. Instruct the client not to stop the medication abruptly. Otherwise, there is a tremor and seizure. Now, withdrawal. કારણ કે આ કેવી હતી? એડિક્શન વાળી, બરાબર? તો એડિક્શન હોય ત્યારે withdrawal symptoms જોવા મળે. To lessen the withdrawal symptom, the dose of the benzodiazepine should be tapered gradually over 2 to 6 weeks. Gradually taper કરવાનું છે. Abrupt or too rapid withdrawal result in a restlessness, irritability, insomnia, hand tremor, abdominal muscles cramp, sweating, vomiting, and seizure. Now, barbiturates and sedative hypnotics. બરાબર, હવે barbiturates નું છે કે depress the reticular activating system. બરાબર, બોડીના બ્રેઇનમાં એક RAS છે, રેટિક્યુલર એક્ટિવેટિંગ સિસ્ટમ પણ છે, જેમ લિમ્બિક સિસ્ટમ હતી ને એવી રીતે. By promoting the inhibitory synaptic action of the ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ, જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ રિલીઝ થતા હોય ને સાયનેપ્સ પર, હતા ને મેં કહ્યું હતું ને, બે ન્યુરોનની વચ્ચે સાયનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ હોય, એમાં એ રિલીઝ થતા હોય, એને ઇન્હિબિટ કરે છે. યુઝ ફોર અ શોર્ટ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ઇન્સોમનિયા, for sedation, to relieve anxiety, tension, and apprehension. It means like tension. Side effect and adverse effect માં શું થાય છે? તો drowsiness, confusion, irritability, allergic reaction, એક granulocytosis, thrombocytopenia, બધા ડિક્રીઝ થાય છે કાઉન્ટ, બરાબર, WBC કાઉન્ટ ડિક્રીઝ થશે. પર્પુરા, મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા મીન્સ RBC is also reducing, બરાબર. ઓવરડોઝમાં શું થશે? તો ટેકિકાર્ડિયા with
હાઇપોટેન્શન, બરાબર, હાઇપોટેન્શન હશે અને ટેકીકાર્ડિયા હશે. કોલ્ડ ક્લેમી સ્કિન, dilated pupil, weak rapid pulse, sign of shock, બરાબર, શોકમાં જ અગેન ટેકીકાર્ડિયા અને હાઇપોટેન્શન હોય. Depressed respiration and absent reflexes, બરાબર, જ્યારે પણ એવું લાગે કે હાઇપોટેન્શન છે અને ટેકીકાર્ડિયા છે તો ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન કહેવાય અને ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ શોક. Coma and death may result from a respiratory and cardiovascular collapse. Now, withdrawal. Severe withdrawal symptoms begin within 24 hours after the medication is discontinued in an individual with a severe medication dependency. Dependency आई गई है. Gradual withdrawal is usually used to detoxify a dependent plant. ગ્રેજ્યુઅલ વિથડ્રોવલ કરવાનું. એન્ઝાઇટી, બિહેવિયરલ ચેન્જીસ, ઇન્સોમનિયા, નાઇટમેર્સ, રાતના જાગી જાય ડરીને, ડે ટાઈમ એજિટેશન, ટ્રેમર્સ, ડિલિરિયમ એન્ડ સીઝર. નાઉ interventions. Administer lower dose as prescribed for the older client. Medication should be used with caution in the client who has suicidal tendency and has a history of drug addiction. Maintain safety by supervision, ambulation, and using a side rails at the night as appropriate. બરાબર, because there is a chance of seizure, એટલે side rails રાખવાના. Instruct the client to take the medication as directed. Instruct the client to avoid driving and operating hazardous equipment. If drowsiness, dizziness, unsteadiness occurs. અવોઇડ જ કરવાનું. ઇફ વાળું પાછળનું ભૂલી જાઓ. ક્લિયર, ડ્રાઇવિંગ નહીં કરવાનું અને જે મશીનરી હોય મોટા મોટા બહાર કામ પર જતા હોય, બરાબર, ફેક્ટરીઝમાં ને એમ, તે બધું જ અવોઇડ કરવાનું છે. Avoid alcohol. Allow more medication to enter the brain, causing the feeling of depression, drowsiness. બરાબર, આલ્કોહોલ જો એની સાથે લેશે ને તો એની સાથે ડિઝીનેસ વધશે, સ્લીપીનેસ વધશે, કન્ફ્યુઝન, કોમા વધશે. For a client with insomnia, instruct the client to take the medication 30 minutes before bedtime. Avoid taking with a large amount of food to help for absorption. Underline કર દો. બાર્બિટ્યુરેટ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ફૂડની સાથે લેવાનું નથી. એટલે એની આગળ પાછળનું કોઈ પણ ગોળ ફેરવીને પૂછે કે ભાઈ ડિનર સાથે, તો ના, બરાબર. Just before 30 minutes of bed. Instruct the client that the hangover effect may occur in the morning. કે છે ને હેડેક જેવું લાગે સવારે, like that. Instruct the client not to discontinue the medication abruptly. Instruct the client taking chloral hydrate. Instruct the client taking chloral hydrate to take the medication with the food and a full glass of water, fruit juice or a ginger ale to prevent a gastric irritation. Okay, like a glass of water છે, fruit juice છે, એની સાથે લઈ શકાય. Now antipsychotic medications. Improve the thought process, behavior of the client with a, આ છે ને એન્ટીસાયકોટિક છે, બરાબર, લાઈક સ્ક્રીઝોફ્રેનિયા છે એવી રીતે. પેલું જે આપણે આગળ જોઈતું ને SSRI, ટ્રાયસાયક્લિક, એ બધી કેવી હતી? માઓઇઝ, MAOI હતી, એ બધી ડિપ્રેશન વાળી હતી. વચ્ચે આવી એ કઈ હતી? ડાયઝાપામ, એટલે મીન્સ બેન્ઝોડાયઝાપામ, બાર્બિટ્યુરેટ ને એ બધી કઈ આવી? એન્ઝાઇટી, એન્ટી એન્ઝાઇનલ ઓર એન્ઝિયોલાઇટિક મેડિસિન્સ કહેવાય. હવે શું આવે છે કે સાયકોટિક, કોઈ ક્રોનિક સાયકોસિસ હોય, બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ ત્યારે કઈ. Improve the thought process and behavior of the client with the psychotic symptom, especially client with schizophrenia. Affect dopamine receptor in the brain, reducing the psychotic symptoms. બરાબર, જો અંડરલાઈન કરી રાખો, સાયકોટિક ડ્રગ છે ને ડોપામાઇન રિસેપ્ટર પર કરે છે. Typically, antipsychotic are more effective or positive symptoms of a schizophrenia, such as hallucination, aggression, delusion. This medication also block the chemoreceptor, trigger the zone and vomiting center in the brain, producing antiemetic effect.
ક્લિયર? અર્લી સ્ટેજમાં જ અપાય ને, કારણ કે રાઈટ હવે એક્શન કરતું હોય એટલે એન્ટીસાયકોટિક અર્લી સ્ટેજમાં જ હોય ને, કે લાઈક અક્યુટ સિમ્પટમ ના. હોય તો ટ્રીટ કરવા માટે. કેમ એવું? ના એવું નહીં. પછી સ્કિઝોફ્રેનિયા નું પેશન્ટ હોય ને જ્યારે, બરાબર, અને એડમિટ થવાનું ત્યારે આ આપવાની જ હોય એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ. એટલે સિવિયર સ્ટેજ પર હોય તો બી આ હા અપાય એમ. હા. ઓકે પેશન્ટ એડમિટ થાય ને આ ડ્રગ ચાલતી જ હોય. ઓકે. અને લાઈક આ બધી જ સાયકિયાટ્રિક ડ્રગ્સ છે ને 6 મહિના, 4 વર્ષ, 10 વર્ષ ચાલુ જ રહેશે પેશન્ટ. બરાબર? પેશન્ટને ખાસ કાઉન્સેલ કરવાનું, ડોન્ટ સ્ટોપ ધ મેડિસિન. કારણ કે પછી શું થાય, રિલેપ્સ ની અંદર એનાથી વધારે હાયર ડોઝ જોઈએ. બરાબર? Typically, antipsychotic are more effective for a positive symptoms of the schizophrenia. બરાબર? જ્યારે આવું બધું હોય ને ત્યારે. એ સિવાય પણ ક્યારે એ એન્ટી ઇમેટિક એફેક્ટ પણ આપે છે. તો આપણને વોમિટિંગ પણ પેશન્ટને થાય નહીં. બરાબર? અંડરલાઈન કરી દેજો ને એન્ટી એમેટિક ઇફેક્ટ ઉપર. Atypical antipsychotic are more effective for the negative symptom of the schizophrenia, such as apathy, avolition, and alogia. Means વધારે movement ના હોય, બોલવાનું બરાબર ના હોય. The effect of antipsychotic medications are potential when given with the other medication acting on the CNS. Side effect we will see later. Extrapyramidal syndrome can include Parkinsonism, dystonia, akathisia, tardive dyskinesia that we have already seen little bit. Tardive dyskinesia. Okay. Parkinsonism એટલે ખબર પડી ગઈ ને, ફ્લેટ ફેસ હોય, માસ્ક લાઈક ફેસ હોય, થોડુંક આમ વાંકું પડે ચડે હોય. મેજોરિટી બુક્સમાં એનો ફોટો હોય છે. અને લાઈક એમાં કેવું હોય, પેશન્ટ વોક કરવાનું ચાલુ કરે ને, અને જો ઊભું રહેવાનું આવે ને સડનલી તો એ પડી જાય. લાઈક એકદમ ફાસ્ટ ચાલવા લાગે પછી સામેની દિવાલે અથડાઈ જાય, સ્ટોપ ના કરી શકે. અને ચાલુ કરવું હોય ને ત્યારે પણ એને બહુ જ તકલીફ પડે જ્યારે આમ વોકિંગ ચાલુ કરવું છે અહીંયાથી અહીંયા જવા માટે ત્યારે. એટલે મીન્સ એ બહુ સ્લો થાય, પછી ફાસ્ટ ચાલે, પછી પાછા પડી જાય, યા તો ઊભા રહી જાય, યા અથડાઈ જાય. તો દેટ ઇઝ ધ સ્ટીફનેસ ઓફ ધ બોડી એન્ડ ફેસ લાઈક અ માસ્ક. બરાબર? એક્સપ્રેશન્સ એવા જોવા મળે. Now interventions. Monitor vital signs. Monitor for the symptoms of the neuroleptic malignant syndrome. બરાબર? આપણે ડિટેલ જોઈશું અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Can occur with the antipsychotic medication. Monitor urine output, monitor serum glucose level, administer ગ્લુકોઝ લેવલ પણ આમાં જોવાનું છે. યુરિન આઉટપુટ should not go below 30 ml per hour. Administer the medication with the food or milk to decrease gastric irritation. મિલ્કની નીચે અંડરલાઈન કર દો ને એન્ટીસાયકોટિક મેડિસિન માટે. આ બધું બહુ જ કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરવા આવું છે કે મિલ્કની જોડે આપવાનું છે, મિલ્કની જોડે નથી આપવાનું, ફૂડની જોડે આપવાનું છે, ને એવા ક્વેશ્ચનમાં પછી છે ને ઓપ્શન એ રીતે ટ્રિકી હોય કે આપણે ગોળ ગોળ જ ફરીએ. ધ ઓરલ અહીંયા કેવું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપ્યું છે કે એડમિનિસ્ટર વિથ અ મિલ્ક. પછી એની અંદર કંઈક ટ્રિકી કરેલું હોય કે વિથ અ ફૂલ ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક અને આવી રીતે, તો એ થોડું વિચારવું પડે પાછું. ધ એબ્ઝોર્પ્શન રેટ ઇઝ ફાસ્ટર વિથ ધ લિક્વિડ ફોર્મ ઓફ ઓરલ medication. Avoid skin contact with the liquid concentrated to prevent a contact dermatitis. જો શું લખ્યું છે? Avoid skin contact with the liquid medicine. Okay, otherwise dermatitis may be developed. બરાબર? લિક્વિડ ફોર્મમાં મેડિસિન લેશો તો ઇઝીલી એબ્ઝોર્બ થાય છે. ટેબ્લેટ ફોર્મમાં લો છો ત્યારે મિલ્કની સાથે લેવાની છે. પ્રોટેક્ટ ધ લિક્વિડ કોન્સન્ટ્રેટ ફ્રોમ ધ લાઇટ. એટલે ડાર્ક કલરના કન્ટેનરમાં હશે. ડાયલ્યુટ ધ લિક્વિડ કોન્સન્ટ્રેટ with the fruit juice. Injectable form of Risperdal Consta is administered every 2 weeks for the client who have difficulty with the medication adherence. Everyday medicines લઈ શકતા નથી ટાઈમ પર. બરાબર?
તો એને શું કરવાનું છે? રિસ્પેરડલ કોન્સ્ટા છે એવરી 2 weeks ઇન્જેક્ટેબલ ફોર્મમાં આપવાનું છે. Inform the client that a full therapeutic effect of the medication may not be evident for 3 to 6 weeks after initiation of the therapy. However, an observable therapeutic response may be apparent after 7 to 10 days. 7 to 10 days એને behavioral changes જોવા મળે, પણ એને ટ્રીટમેન્ટનું આઉટપુટ આવતા 6 week यानी कि 1.5 મહિનો લાગે. Instruct the client to use a sunscreen, hat and protective clothing when outdoor. જો ને આને પણ અંડરલાઈન કરી રાખો ને. સનસ્ક્રીન, હેટ ને ફૂલ સ્લીવ ક્લોથ should be wear. Inform the client that some medication may cause a harmless changes in a urine color and pinkish or red brown. બરાબર, યુરિન કલર છે રેડ બ્રાઉન પિંકિશ એવા થઈ શકે. Instruct the client to avoid alcohol and other CNS depression because the substance will allow more of the medication to enter the brain, causing a feelings of depression. આ બધી જ વસ્તુઓ શું કરશે? વધારે ડિપ્રેશન, વધારે ડિઝીનેસ, લેથાર્જી, રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, CNS ડિપ્રેશન કરશે. બરાબર, કન્ફ્યુઝન કોમા. Instruct the client to change. ધારો કે CNS ડિપ્રેશન કરશે, બરાબર, પછી શું થશે? મેડ્યુલા ઓબ્લોંગેટા પણ ક્યાં હોય? CNS માં હોય, તેના લીધે રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેસ થશે, તો શેલો રેસ્પિરેશન થઈ જશે. And if it is you are taking some more drugs, then it will become more shallow. Okay, instruct the client to change the position slowly to avoid orthostatic hypotension. બરાબર, slowly position change કરવાનું. Instruct the client to report the sign of granulocytosis, including sore throat, fever, malaise. Instruct the client to report the liver function, including jaundice, malaise, fever, right upper quadrant, abdominal pain. આ બધી જ વસ્તુઓ જે સાઇડ ઇફેક્ટ છે એની કોઈ કમ્પ્લેન હોય તો એના માટે આપણે ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું, સ્ટોપ કરવાનું. When discontinuing antipsychotic, the medication dose should be reduced gradually to avoid sudden reoccurrence of the psychotic syndrome. સડન સ્ટોપ કરી દેશો તો સડન અને વિઝ્યુઅલ હેલુસિનેશન ચાલુ થઈ જશે. બરાબર, સડન ઓડિટરી હોલ હેલુસિનેશન ચાલુ થઈ જશે, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. ક્લિયર? એન્ટીસાયકોટિક શેના માટે? ખાસ સાયકોસિસ અને સ્કિઝોફ્રેનિયા. બરાબર, લોંગ ટર્મ સાયકોટિક હોય ત્યારે. મોનિટર ફોર ધ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ side and adverse effect in the client taking an antipsychotic medications. Now important one, NMS, neuroleptic malignant syndrome. A potential fatal syndrome that may occur at any time during the therapy with neuroleptic antipsychotic medication, typically with the first generation antipsychotic. બરાબર, સિન્ડ્રોમ કેવી છે? ફેટલ છે. અને શેના લીધે થાય છે? એન્ટીસાયકોટિક મેડિકેશન. Although rare, neuroleptic malignant syndrome more commonly occur at the initiation of the therapy after the client has changed for one medication to another after a dose increase or when a combination of medication is used. બરાબર, 2-3 મેડિસિન્સ થાય ત્યારે આવું રિસ્ક વધી જાય. ડોઝ ઇન્ક્રીઝ કરો તમે ત્યારે પણ આવા પોસિબિલિટીઝ વધી જાય. અસેસમેન્ટ કઈ રીતે કરવાનું છે? કે ડિઝનિયા થઈ જાય, ટેકિપનિયા થઈ જાય, ટેકિકાર્ડિયા થઈ જાય, પલ્સ રેટ વધી જાય, હાઇપર રિફ્લેક્સિયા, ટેકિકાર્ડિયા, ટેન્શન, ડાયફોરેસિસ, એવા બધા સિમ્પટમ્સ ચાલુ થઈ જાય. બરાબર, રિગાર્ડિંગ હાર્ટ એન્ડ લંગ્સ. ડ્રૂલિંગ ઓફ સલાઇવા મીન્સ એક્સેસિવ સલાઇવેશન થાય. Low blood pressure, excessive weakness, fatigue, seizure, unconsciousness, severe extrapyramidal symptom, skeletal muscles rigidity, difficulty swallowing, oculogyric crisis. બરાબર, પછી છે elevated white blood cell count, liver function tense and phosphokinase level, creatinine phosphokinase level will be also increase at that time. Intervention, primary healthcare notify, monitor vitals, safety, seizure precaution, discontinue medication, monitor the level of consciousness,
Administer antipyretic if fever is present. Use a cooling blanket, lower body temperature, monitor electrolytes. બરાબર, monitor for the complication of deep vein thrombosis, DVT, and rhabdomyolysis. બરાબર, muscles lysis થતા હોય abdominal. So that we need to see. Then medication to treat the attention deficit hyperactive disorder. નામ પરથી જ ખબર પડી જાય તો શું થાય આમાં? અટેન્શન ઓછું રહે, કોઈ પણ ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરી ના શકે, ખૂબ જ એનર્જેટિક હોય, વન ટાસ્ક થી અનધર ટાસ્ક પર ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કર્યા વગર જમ્પ કરે. બરાબર. Children with attention deficit hyperactive disorder may require a medication to reduce hyperactive behavior and lengthen the attention span. બરાબર, એમાં એવા બધા ક્વેશ્ચન આવે કે જે આની મેડિસિન છે ને સ્કૂલે જવાના ટાઈમે આપવાની, મોર્નિંગમાં આપવાની, તો જેથી એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધે સ્કૂલમાં અને સ્કોરિંગ વધે, માર્ક્સ સારા આવે, રિઝલ્ટ સારું થાય, એવું બધું હોય છે. અહીંયા આપણે આવી કોઈ પ્રેક્ટિસ હોતી નથી. ઘણા બધા હાઇપર એક્ટિવ ચિલ્ડ્રન તો હોય છે જ. એટલે શુગર અને અવોઇડ કરે છે. હા, એટલે શુગર અવોઇડ કરે છે 0 to 2 years હા. સુધી. તો એ આપણે તો અહીંયા સુગરે આપે, પછી આમ જમ્પ કરવા લાગે, એકદમ હાઇપર એક્ટિવ થઈ ગયા હોય. અને પાછું આની મેડિસિન્સ છે ને એ પાછી છે ને એડિક્ટિવ છે, એને એની મેડિસિન જોઈએ એવું થઈ જાય. Medication that are most effective in controlling this disorder are CNS stimulants. CNS stimulants which increase agitation and activity in adults have a calming effect on a children with a attention deficit hyperactive disorder and increase alertness and sensitivity to stimulant. પણ કઈ એવું નહીં કરવાનું, આપણે ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન પર ચાલવાનું, સુગરનો ઓછી નહીં કરવાની. આપણા માટે કહું છું. ઓક્સિજન. બરાબર. તો નાના બચ્ચાનું બ્રેન તો કેટલું નવું નવું ડેવલપ થતું હોય, તેને તો વધારે જોઈએ. બરાબર, કારણ કે એને લર્નિંગ ઘણું કરવાનું હોય. એમ આપણે એવું કહીએ કે બ્રેઇન ડેવલપમેન્ટ સરસ થઈ જાય 2 વર્ષમાં, એટલે એવા સેન્સમાં નથી કે એનું આઈક્યુ સુપર હાઈ થઈ જાય, એ સેન્સમાં નથી. પણ એનું મેક્સિમમ લર્નિંગ થાય છે કે વોકિંગ કરતા શીખે છે, વર્ડ્સ નવા નવા શીખે છે, બોલતા શીખે છે, સોશિયલ ફંડા સમજે છે. તો એ સેન્સમાં એનું બ્રેઇન ડેવલપ થાય છે. કારણ કે એને આપણે અત્યારે એટલું બધું લર્ન કરવાનું નથી હોતું. હોય છે કે મારે પકડવાનું કઈ રીતે, ગ્રાસ રિફ્લેક્સ ડેવલપ થાય, કઈ રીતે મૂકવાનું, તો એ બધું લર્નિંગ 2 years સુધી થાય. મેક્સિમમ ઘણું બધું કોન્સેપ્ટ લર્નિંગ 5 years સુધી થાય, કે પ્રેયર કરવાની કે લાઈક બધું. આપણને એવું અત્યારે નથી સમજતું. તો એ બધું બ્રેઇન ડેવલપમેન્ટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નથી કહેતા કે લાઈક હાઈટ વધી પણ બાળકનું બ્રેઇન ડેવલપ નહીં થયું, 6 years જેટલું જ છે, 7 years જેટલું, ત્યાં એનું સ્ટોપ થઈ ગયું છે. ખ્યાલ આવે? તો as per Indian tradition we should give some glucose. CNS stimulant which increases agitation and activity in an adult have a calming effect on children with attention deficit hyperactive disorder and increase alertness and sensitivity to stimuli. ત્યાંના છોકરાઓ બહુ શાંત અને આમ કઈ આમ સુતેલા ને એવા હોય છે, આપણા છોકરાઓ તોફાની હોય છે. બરાબર. Tachycardia, anorexia, weight loss, elevated blood pressure, dizziness and agitation means restlessness, એવું adverse effect થાય. બરાબર. ઇન્ટરવેન્શન છે મોનિટર CNS, obtain baseline ECG, blood pressure, over the counter drug should be avoided. બરાબર. એન્ક્લેક્સમાં ક્યાંય એવું નથી કહેતા કે OTC લો, always avoided. પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર કોઈ ડ્રગ લે નહીં, આપે નહીં. Instruct the child and parent that the last dose of the day should be taken at least 6 hours before bedtime. 14 hours of the extended release form to prevent insomnia. બરાબર. જે ડોઝ હોય ને 6 hours before bedtime આપવાનું. Monitor the height, weight, particularly in children. Reinforce the several weeks of therapy may be necessary before therapeutic effect is noted. Instruct the client and parents that a medication-free period may be prescribed to demonstrate the continued need for the medication or temporarily remove
Side effect of the medication which is commonly sleep, delay, appetite, suppression, tolerance of treatment. એવું કહે છે કે લાઈક મેડિકેશન તમે સ્ટોપ કરી દો છો તેની ઇફેક્ટ કન્ટિન્યુ રહે છે, ડેવલપ થઈ ગયેલી છે કે હજી આનું ઓપોઝિટ થાય છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. લોંગ ટર્મ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ નેસેસરી. મેડિકેશન ટુ ટ્રીટ એલ્ઝર્મન્સ ડિઝીઝ, બરાબર, ભૂલક્કડ, ઓલ્ડ એજમાં ભૂલક્કડ થઈ જાય ને બધા 80 અબાઉ, તો કેમ એસિટાઇલ કોલિનેસ્ટરેજ, એસિટાઇલ કોલિનેસ્ટરેજ, ઓકે, એવું રિસેપ્ટર છે જેને ઇન્હિબિટ કરે. ઇન્હિબિટર્સ may be used in a client with Alzheimer's disease to improve cognitive function in an early stage. બરાબર. હવે જો એલ્ઝરમન્સ આપણે ટ્રીટ ના કરી શકીએ, પાર્કિન્સન્સ આપણે ટ્રીટ ના કરી શકીએ, એને શું કરી શકીએ? ડીલે. એ જે ડિફોર્મિટીનો ગ્રોથ છે ને, ડીલે મીન્સ એ 10 વર્ષે 5 વર્ષે થવાનું હતું એ થોડું ડીલે કરીને 10 વર્ષે કરે, પણ ધેર ઇઝ અ નો ક્યોર. સિમ્ટમ્સ ટ્રીટ થાય. હા, ના, સિમ્ટમ્સ તો ટ્રીટ થાય અને ડીજનરેશન છે ને થોડું ઓછા પ્રમાણમાં થાય. એટલે જે ઇફેક્ટ 5 વર્ષે આવી જતી હોય ને થોડીક મોડી કરાઈ આપે, 10 વર્ષે ઇફેક્ટ આવે. મીન્સ 10 વર્ષે વધારે સિરિયસ પાર્કિન્સન્સ થાય, વધારે સિરિયસ એલ્ઝરમન્સ થાય, એવું થાય. બરાબર. તો એ શું કહે છે? વી શુડ ગીવ ઇટ ઇન અર્લી સ્ટેજ, તો વધારે સારું, લોંગ ટર્મ સુધી એલ્ઝરમન્સને દૂર રાખી શકીએ. નવ, ડોનેપ્રેઝિલ, નામો બહુ યાદ રાખવા પડશે યાર. I can't help in this. Inhibitors of acetylcholinesterase used to treat the mild to moderate dementia of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease નો મેઇન પ્રોબ્લેમ છે ડિમેન્શિયા, ભૂલી જવું. બરાબર. તો માઇલ્ડ ટુ મોડરેટમાં ડોનેપ્રેઝિલ આપવાનું છે. સાઇડ ઇફેક્ટ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ ઇન્ક્લુડ નોઝિયા, ડાયરિયા. ડોનેપ્રેઝિલ can slow the heart rate through its vagotonic effect. Vagotonic effect થી heart rate ને slow કરે છે. Galantamine, an inhibitor of a cholinesterase used to treat the mild to moderate dementia. Side effects include nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, weight loss and all. Galantamine can cause bronchoconstriction. બરાબર. એ શું કરે છે? bronchoconstriction કરે છે. It should be used with the caution in a client with asthma and COPD. Clear? અંડરલાઈન કરતો છો ને, ગેલેન્ટામાઇન અસ્થમા અને COPD માં કોશિયસલી છે. મેમાન્ટાઇન, methyl D-aspartate and methyl D-aspartate, memantine receptor antagonist indicate for a treatment for a moderate to severe dementia of Alzheimer's disease. જેને સિવિયર થઈ ગયું, બરાબર. માઇલ્ડ ટુ મોડરેટમાં બે હતું, ડોનેપેઝિલ એન્ડ ગેલેન્ટામાઇન. પણ મોડરેટ ટુ સિવિયર થયું ત્યારે શું આપવાનું છે? મેમાન્ટીન. Side effects include dizziness, headache, confusion and all. Memantine should not be used in a combination with other memantine type drug and methyl D-aspartate receptor antagonists such as amantadine, ketamine. Such combination produce undesirable addictive effects. જેવું કોમ્બિનેશન થઈ જશે તો શું થશે? તો એને એડિક્શન આવી જશે. Sodium bicarbonate and other medication that alkalinize the urine can decrease the renal excretion of the memantine. Accumulation to the toxic level can result. Clearance is reduced the renal impairment through the use with the caution. બરાબર. આનું એક્સપ્રેશન થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એક્સપ્રેશનને કોણ ઇન્હિબિટ કરે છે? સોડા બાયકાર્બ ઇન્હિબિટ કરે છે. બરાબર. જો એ ઇન્હિબિટ વધારે થશે તો એનું ટોક્સિક લેવલ પર જતું રહેશે અને રિનલને ડેમેજ કરશે, એક્યુટ રિનલ ફેલિયર કરશે. એ ના કરે એના માટે એક્સક્રીટ કરવું. Rivastigmine, cholinesterase inhibitors used to treat the mild to moderate dementia of the Alzheimer's disease. Side and adverse effects include nausea, vomiting, diarrhea, anorexia and weight loss. Should be taken with food to reduce gastrointestinal side effects.
Rivastigmine should be used with the caution in a client with a peptic ulcer disease, bradycardia, sick sinus syndrome, urinary obstructions, and lung disease because it enhances cholinergic transmission, intensifying symptoms of this disorder. Now, reuptake inhibitors. બોક્સમાં છે ને બધાના નામો જ આપેલા હોય છે કે લાઈક SSRI છે બરાબર, તો એના અંદર કઈ કઈ મેડિસિન્સ આવે, તો સિટાલોપ્રામ, પ્રામ યાદ રાખવાનું, માઇન યાદ રાખવાનું, અને સર્ટાલિન, જે ઇન્ડિયનમાં સર્ટાલિન ડિપ્રેશનમાં આપતા હોય, ખબર સર્ટાલિન. આટલા બધા ડ્રગના નામ યાદ રાખવા ના, નહીં યાદ રાખવાનું, પ્રામ યાદ રાખવાનું. અને તમે શું ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરતા જશો ને એમ તમને અંદરથી ઇન્ટ્યુશન થશે કે આ ડ્રગ સાચી હશે, આ ડ્રગ આવે એવું તો તમને એ જ વખતે થશે. જે રીતના ક્વેશ્ચન પૂછે ને પેટર્નને આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે, તો આવું તો આ પછી ગ્રેજ્યુઅલી તમારે સાચા પડવા લાગશે. તમને બોલવાનું એવું નહીં ખબર કે ફ્લુવોક્સામાઇન તમને કોઈ પૂછે તો એવું યાદ બી ના આવે, પણ તમે ટીક સાચી ડ્રગ કરવા લાગશો. ખ્યાલ આવ્યો ને? તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? પ્રામમાં આવે છે સિટાલોપ્રામ, પ્રામ છે માઇન, ફ્લોક્ઝેટાઇન, માઇન, બરાબર, અને વિલાઝોડન, વેલિયમ ને એવું, સર્ટાલિન છે, બરાબર. દેન SNRI છે તો ડેસ્વેટાફ્લેક્ઝાઇન. જો આમાં પણ શું આવે? ઝાઇન, ટાઇન, સિપ્રાન. પ્રામ આવતું તો એની જગ્યાએ સિપ્રાન. તમને કોઈ એવું નહીં પૂછે કે સિપ્રામ શું છે, SSRI છે કે SNRI, એવું કોઈ જ નહીં પૂછે. અંદર એવું લખેલું જ હોય ડ્યુલોક્ઝેટાઇન SNRI is given with this time. કેવી રીતે કઈ સિનારીઓ આપ્યો હશે. એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ એ ટિપિકલ તો બ્યુપ્રોપિયોન, બરાબર, થોડી સારી એન્ટી ડિપ્રેસિયન છે. બ્યુપ્રોપિયોન છે ને થોડી સારી છે. મીટાઝાપાઇન, નેફાઝોડોન, ટાર્ઝોડોન, વોર્ટિક્ઝેટાઇન, બરાબર. એવું હોય તો 1, 2, 3 વાર વાંચી કાઢશો ને એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આવું છે ને સાયકિયાટ્રિક ડ્રગ છે એવું, બરાબર. પછી TCA, ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ. લાઇન, પાઇન, બરાબર. એમિટ્રિપ્ટિલિન, એક્ઝોનાપાઇન, ક્લોમિપ્રામાઇન, ડેસિપ્રામાઇન, ડોક્ઝેપાઇન, બરાબર. બધામાં પાઇન ને એવું આવે છે. હવે આગળની 3-4 છે ને એ યાદ રાખવાની થોડી. ક્લોમિપ્રામાઇન છે, એમિટ્રિપ્લા, એ થોડી વધારે ફેમસ હોય. ઇમિપ્રામાઇન ફેમસ છે, ઘણી વાર ક્વેશ્ચન આવશે ઇમિપ્રામાઇન. નોટ્રિપ્ટિલિન એટલો નહીં આ, પ્રોટ્રિટિલિન, ટિમિપ્રામાઇન. પછી છે માઓઇઝ, બરાબર. MAOI, મોનોએમાઇનો ઓક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર્સ, માઓઇઝ. આઇસોકાર્બોક્સાઇડ, ફેનેઝિન, સેલિગિલિન, ટ્રાનિક્ટાપ્રોમાઇન, બરાબર. આમાં એકેય ડ્રગનું નામ આવી રીતે પૂછાતું નથી. આમાં એવું લખેલું જ આવશે MAOI, બરાબર. વોટ શુડ બી અવોઇડેડ, આલ્કોહોલ શુડ બી અવોઇડેડ ને એવી રીતે ક્વેશ્ચન હશે. Influence of the dietary tyramine in the absence of a MAO's inhibitor. 9 ટર્મિનલ છે MAO અને આ arterials of the heart છે, બરાબર. Influence of the dietary tyramine in the presence of the MAO's inhibitors. આની અંદર interaction between the dietary tyramine and monoamino oxidase MAOIs in the absence of MAOIs, much of the ingested tyramine is inactivated by MAOIs is in the intestinal wall, not shown in the figure. Any dietary tyramine that is not metabolized in the intestinal wall is transported directly to the liver, where it undergoes immediately inactivation by the hepatic MAOs. No tyramine reaches to the general circulation. And B. These events occurs in the presence of the MAOs. Inhibition of the neuronal MAO increase the level of the non-epinephrine in a sympathetic nerve terminal, the skeletal system વાળું.
Inhibition of the intestinal hepatic mouse allows dietary tyramine to pass through the intestinal wall and liver and enter into the sympathetic circulation intact. The reaching a peripheral sympathetic nerve terminal, tyramine promotes the release of the accumulated NE store, causing a massive vasoconstriction and excessive stimulation to the heart and a receptor. Tyramine containing food should be avoided in a patient who are on a MAOIs. બરાબર, હવે એવું કહે છે કે influence of a tyramine in absence of the MAOs inhibitor. MAOIs, બરાબર. તો નર્વ ઇમ્પલ્સ છે, MAO છે ને આ આર્ટેરિયલ બ્લડ છે, તો એ એબ્ઝોર્બ નથી થતું, અહીંયા રહે છે ને અહીંયા થઈ જાય છે. આટલું બધું એટલું વિચારવાની જરૂર નહીં, પણ tyramine should be avoided in MAOIs. Otherwise, what will happen? It will goes on the heart and lead to vasoconstriction and more stimulant effect to the heart. Food containing tyramine, avocado, banana, beef, chicken, liver, brewer's yeast, broad beans, caffeine, cheese, especially aged except cottage cheese. આવું બધું બી થોડુંક યાદ રાખજો. હા, ટાયરામાઇન છે ને કોટેજ ચીઝ નો એવો ઓપ્શન આપેલો હોય, પછી તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ, ચીઝ, કોટેજ ચીઝ, યોગર્ટ, બરાબર, તો એવું મિક્સ આપે તો ના ખબર પડે. એગ પ્લાન્ટ, ફિગ્સ, મીટ એક્સ્ટ્રેક્ટ, ટેન્ડેરિઝર, આગળના છે ને એટલા જ આવશે, વધારે આમ નહીં આવે. રેઝિન્સ છે, પપૈયા છે, પિકલ, હેરિંગ છે, ઓવર રાઇપ્ડ ફૂડ, એમાં પણ ટાયરામાઇન વધી જશે. એગ પ્લાન્ટ એટલે લાઈક બ્રિંજલ, રેડ વાઇન અને ટાયરામાઇન, રેડ વાઇન વાળું પણ આવશે ક્વેશ્ચન. સોસેસ છે, બોલોગના છે, પેપેરોની, સાલામી નો આવે છે ક્વેશ્ચન. સોર ક્રીમ, જો યોગર્ટ, સોય સોસ. પણ એટલું શ્યોર છે કે જે ક્વેશ્ચન આવશે ને એના અમુક જે આવશે ને, જેમ ના કહ્યું કે બોલોગના એવું નહીં આવ્યું, પણ સાલામી ફ્રીક્વન્ટલી આયા કરશે, યોગર્ટ ફ્રીક્વન્ટલી આયા કરશે. તો તમે શું એની જોડે ફ્રેન્ડલી થઈ જશો કે ભાઈ આ વર્ડ આવે ને એટલે આ આન્સર છે. એવાકાડો, બનાના, એ બધું તો આવે જ, વેરી કોમન છે, બરાબર. કેફિનેટેડ પણ આયા કરે, યોગર્ટ આયા કરે. These ફ્રૂટમાં બનાના જ આવે એટલે એ કે ઈઝી છે યાદ રાખવાનું. These foods need to be avoided by the client taking MAOIs. Even a small amount of tyramine can increase the blood pressure and the force and or a rate of the heart contraction. એટલે એરિધમિયા છે, હાઇપરટેન્શન છે, બરાબર ને, કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે બ્લડ વેસલ્સ નું, જે ઉપરનું ડિસ્ક્રિપ્શન હતું ને એની અંદર. નોરએપિનેફ્રિન રિસેપ્ટર છે ને એ ઇફેક્ટ આપે છે. તો પણ હું આ ફિગરના રિલેટેડ વધારે ડિલાબોરેટલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને તમને સિમ્પલ વેમાં સમજાવી દઈશ, બરાબર. એમાં કશું જ એવું નથી. સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે, ડાયજેશન નહીં થતું, અડધું ડાયજેશન થાય છે અને પછી નર્વ એન્ડિંગમાં ફરવા લાગે છે, તો એ થવા નથી દેતું. એટલું જ સમજાવે છે, પણ તો પણ વધારે ક્લિયર વેમાં કરી દઈશ. મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર છે તો લિથિયમ પ્રિપરેશન છે, લિથિયમ કાર્બોનેટ. અધર મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર કેવા હોય? ઝોલ, ઝેપિન, ક્લોઝાપાઇન, એરિપિપ્રાઝોલ, બરાબર. કાર્બામેઝાપાઇન, અંડરલાઈન કરો, કાર્બામેઝાપાઇન નું આયા કરશે ક્વેશ્ચન. ઓલેન્ઝાપાઇન નું આવે છે, ફ્લુક્ઝેટિન નો ક્વેશ્ચન બહુ વાર આવે છે. રિસ્પેરિડોન નો આવે છે, વલ્પોરેટ, સોડિયમ વલ્પોરેટ ને એવી રીતે આવે છે, જે નીચેના છેલ્લા બે છે ને એ છેલ્લા ત્રણ. પછી છે બેન્ઝોડાઇઝાપાઇન, તો એની અંદર પણ જો પ્લામ, આલ્પ્રાઝોલમ, ક્લોનાઝેપામ, ડાઇઝાપામ, મિડાઝોલમ ચિલ્ડ્રનમાં યુઝ કરે, લોરાઝેપામ,
ક્લોડાઇઝેપ્રોક્સાઇડ. જો આમાં તો તમને નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે ડાઇઝે આવી ગયું તો તમે ક્વેશ્ચનમાં ફટાફટ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે. ટેમાઝેપામ, ટ્રેયાઝોલમ, બરાબર. અને નોન ડાયઝાપેમાઇન એન્ઝાઇલાઇટિક કોણ છે? તો બસ પ્રિયોન. બસ પ્રિયોન, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ છે, અંડરલાઈન કરી દો. સેફ ડ્રગ છે, ફટાફટ એમાં કોઈ વિડ્રોવલ સિમ્ટોમ ના હોય, એ ફટાફટ તમે ટેપર કરીને બંધ બી કરી શકો. બસની અંદર ડ્રાઈવ બી કરી શકો, બસ ચલાવી બી શકો. લાઈક કોઈ એવું નહીં કે સ્લીપીનેસ, ડિઝીનેસ, કે તમે કોઈ સારા મશીનરીઝ ઓપરેટ ના કરી શકો, એવું બધું નથી, બરાબર. અને વિડ્રોવલ સિમ્ટોમ પણ નથી, એડિક્શન પણ નહીં થાય, સારી ડ્રગ છે, બરાબર. બાર્બિટ્યુરેટ એન્ડ સેડેટિવ હિપ્નોટિક્સ છે. તો બાર્બિટ્યુરેટમાં ફિનોબાર્બિટોલ, સેકોબાર્બિટોલ, જો બધામાં એવા બધા વર્ડ આવે છે, then you can identify easily. સેડેટિવ હિપ્નોટિક્સ છે તો ક્લોરલ હાઇડ્રેટ, ઇસ્કોઝ આ નથી એટલું આવતું, ઝેલ્પીડેમ, ઝેલેફ્રોન નહીં આવતું, મેપ્રોબામેટ નહીં આવતા એટલા. એન્ટીસાઇકોટિક મેડિકેશન છે તો એની અંદર ટિપિકલ એન્ટીસાઇકોટિક તો ક્લોરપ્રોમાઝાઇન, ફ્લુફેનાઝાઇન, હેલોપેરિડોલ અંડરલાઈન કર દો, બહુ જ આવે હેલોપેરિડોલ ના ક્વેશ્ચન. પરફેનાઝાઇન, ટ્રિફ્લુઓપેરાઝાઇન. એટિપિકલ એન્ટીસાઇકોટિક છે તો એરિપિપ્રાઝોલ, એસેનાપ્રાઇન, ઝોલ, ઝાઇન, પાઇન, કેરિપ્રાઝાઇન, ક્લોઝાપાઇન, લુરાસીડોન, ઓલેન્ઝાપાઇન. ઓલેન્ઝાપાઇન અંડરલાઈન કર દો, એ પૂછાય છે. પેલિપેરાડીન, પીમાવાસ્ટરીન, એ નહીં એવું. નીચેના બે છે ને એ પૂછાય છે કે રિસ્પેરિડોન એન્ડ ઝિપ્રાસિડોન. નો સાઇડ ઇફેક્ટ, એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓફ ધ એન્ટીસાઇકોટિક મેડિકેશન છે. તો એન્ટીકોલિનર્જિક હોય તો એની અંદર શું શું થાય? તો ડ્રાય માઉથ, ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ, યુરિનરી રિટેન્શન, કોન્સ્ટિપેશન, હાઇપોટેન્શન. એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ઇફેક્ટ કયા કયા? તો પાર્કિન્સોનિઝમ, ટ્રેમર, બરાબર. એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ વર્ડ આવે એટલે પાર્કિન્સનનું પેશન્ટ યાદ કરવાનું. ટ્રેમર, માસ્ક લાઇક ફેસીસ, રિજિડિટી, જેમ મેં કહ્યું ને કે જલ્દી આમ કહીને આમ વોક કરવા ના જઈ શકે, ચાલતા વાર લાગે, બરાબર. પછી શફલિંગ ગેટ પણ મેં સમજાવ્યું કે લાઈક બ્રેક મારી શકે નહીં. ડિસ્ફેજિયા અને ડ્રુલિંગ થશે બીકોઝ ઓફ માસ્ક લાઇક ફેસ. Dystonias, abnormal or involuntary eye movement including oculogyneic crisis. આ ઓક્યુલોગ્લાઇડિક ક્રાઇસિસ પણ થોડુંક નેટ ઉપર જોઈને ઇમેજ જોઈ લેજો, બરાબર. ફેશિયલ ગ્રાઇમસિંગ, ફેશિયલ જેસ્ચર બરાબર ના હોય. ટ્વિસ્ટિંગ ઓફ ધ ટોર્સો ઓર અધર મસલ્સ ગ્રુપ. એક અથેશિયા, રેસ્ટલેસનેસ, કોન્સ્ટન્ટ મૂવિંગ અબાઉટ. મોસ્ટ ઓફ આ બધામાં છે ને એના મિનિંગ સિમિલર મિનિંગ, લાઈક એજિટેશન ને આપણે કહીએ રેસ્ટલેસનેસ, અશાંતિ થઈ જવું, લાઈક, બરાબર. તો એવી રીતે આપ્યું છે. ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેશિયામાં શું થાય છે? પ્રોટ્રુઝન ઓફ ધ ટંગ, ચ્યુઇંગ મોશન, બરાબર. ઇનવોલન્ટરી મૂવમેન્ટ ઓફ ધ બોડી એન્ડ એક્સ્ટ્રીમિટી, બરાબર. ઇનવોલન્ટરી મૂવમેન્ટ ઓફ ધ વોલન્ટરી મસલ્સ, થોડું ઘણું આમાં કશું ચાલુ રહેતું હોય તો એ ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેશિયા છે. અધર સાઈડ એના એડવર્સ ઇફેક્ટ છે તો એની ડ્રાઉઝીનેસ, બ્લડ ડિસ્કારિયાસિસ છે, પ્રુરાઇટસ છે, ઇચિંગ જેવું, ફોટો સેન્સિટિવિટી છે. આપણે આવ્યું ને ફોટો સેન્સિટિવિટીમાં સનસ્ક્રીન લગાવવાનું, ફૂલ સ્લીવ ક્લોથ અને અવોઇડ સન. એલિવેટેડ બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ છે તો ચેક ફોર ધેટ. ઇન્ક્રીઝ વેઇટ છે, વેઇટ ગેઇન તો થાય છે જ બીકોઝ ઇટ ઇઝ સાયકેટ્રિક ડ્રગ. ઇમ્પેર્ડ બોડી ટેમ્પરેચર, ગાયનિકોમેસ્ટિયા, બરાબર. બ્રેસ્ટ સાઇઝ વધવા લાગે, લેક્ટેશન્સ, બરાબર. અને વિધાઉટ એની રીઝન લેક્ટેશન્સ થાય. મેડિકેશન ટુ ટ્રીટ ધ અટેન્શન ડેફિશિયન્ટ તો એફેન્ટામાઇન પૂછાય છે, એમ્ફેટામાઇન, એટોમોક્ઝેટાઇન, ડેક્સમિથાઇલ ફેનિડેટ, ડેક્સ્ટ્રો એમ્ફેટામાઇન, એમ્ફેટામાઇન એવું બધું આવે. એમ્ફેટામાઇન જો બધામાં મોસ્ટ ઓફ એવું છે. અને બીજું શું છે? ફેનિડેટ છે. અહીંયા કેવું છે? મિથાઇલ ફેનિડેટ. એની આગળ શું છે? ડેક્સ મિથાઇલ ફેનિડેટ, ડેક્સ્ટ્રો એમ્ફેટામાઇન,
બરાબર. તો સમથિંગ લાઈક એમ્ફેટામાઇન ઓર ફેનિડેટ એની આગળ પાછળની ટર્મિનોલોજી દેખાય દેન ગો ફોર ધ ADHD attention deficit hyperactive disorder. Now treat the Alzheimer's માટે ડોનેપ્રેઝિલ, આ તો થોડીક ડિટેલમાં આપણે જોઈ ને, ડોનેપ્રેઝિલ, ગેલેન્ટામાઇન, મેમાન્ટીન, રિવાસ્ટિગમાઇન. રિવાસ્ટિગમાઇન ઇઝ વેરી ફેમસ ડ્રગ. મેં બહુ બધી વાર સાંભળેલી છે અને કદાચ એન્ગ્લેસમાં પણ ઘણી બધી ફ્રીક્વન્ટ આવે છે, બરાબર. સો હિયર અવર, મને એમ હતું કે આજે નહીં પતી રહે, પણ પતી તો ગયું છે. Now we will go for a adult health nursing, કે complex care continuation માં. જો આમાં આઈવી છે, તમે વચમાં એવું કહેતા હતા ને કે આઈવી નું તો અહીંયા આખું ચેપ્ટર છે તમારી કોઈ બુકમાં અને આપણે રહી ગયું હતું, તો આવું જશે ને કદાચ, આઈવી ટ્યુબિંગ, આઈવી કન્ટેનર, આ જશે. આગળ એક મિનિટ, હા થોડુંક સ્ક્રોલ કરીને જોઈ લઈએ. એટલે શું નેક્સ્ટ આપણે કોમ્પ્લેક્સ કેર કન્ટિન્યુમાં, પણ પછી પાછા બધા હશે જ ને ચેપ્ટર, કે એડલ્ટ હેલ્થ કરવું હોય તો એડલ્ટ હેલ્થ કરી દઈશું. ચાલો, ઓક્સિજન ને રેસ્પિરેટરી પ્રોબ્લેમ. તમારું કેટલે સુધી પહોંચી છે પ્રોસેસ? નાની પ્રોસેસ લાઈક આ પ્રિપરેશન. એનક્લેક્સ ની લાઈક 100 ફોર્મ ભરાઈ ગયા બધા, 101 ATT કે એવું કશું? મેં તો એકચ્યુઅલી એકવાર આપી છે એક્ઝામ. મેં ખાલી કોચિંગ માટે જ જોઈન કર્યું. એવું છે? એક્ઝામ અપાઈ ગઈ છે? તો તમે સ્પીડમાં જાઓ. હા, એટલે અત્યારે બસ આવી રીતે હું પેલું કારણ કે 6 મહિનાનું જ હશે ને તમારે. 6 મહિનાનું છે. ક્યારે લીધી ફરી ડેટ? હજુ નહીં લીધી, કારણ કે હજુ આખું MSN બાકી છે. એવું છે. અને ATT ક્યારે લેવાનું છે? એ 6 મહિનાની વેલિડિટી, એટલે પછી જો હું પ્રિપેર હોઉં તો લઈ લઉં ને. ના, તમે 6 મહિનાની છે ને બુક જ કરાવી દો. 6થા મહિનાનું ના હોય હા, ત્યારે તમે લઈને બુક કરાવી દો, બરાબર. મારી જોડે જાઓ, હું મારા લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરો તમે, પણ એ સાથે સાથે યુવર્લ્ડ ના દરેક સિસ્ટમ વાઇઝ હા. કરવા લાગો, બરાબર. ધેટ વિલ હેલ્પ યુ મોર. હા, અત્યારે ક્વેશ્ચન જ કરું છું, કારણ કે અત્યારે રીડિંગ નો એટલો કઈ ટાઈમ છે નહીં, કારણ કે પછી ફેબ્રુઆરીમાં મારે રીડિંગ કરવાની જરૂર નહીં તમારે. છે ને મારું પતે ને પછી બોક્સ વાંચી કાઢવાનું અને યુવર્લ્ડ ના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરી દેવાનું. ધેટ વિલ બી હા. ઇનફ. ના, બસ એ એકવાર ગ્લાન્સ ક્વેશ્ચન જ કરો કરું ને. છું. તો હેલ્પફુલ વેચનાને થાય છે બાકી તમને? જવાય એટલે. હેલ્પફુલ થાય છે તમને? હા, લેક્ચર હેલ્પફુલ થાય છે ને? હા, હા. ઇલેબોરેશન આખું ખબર પડી જતી હશે, તો કદાચ તમારે મગજ દોડાવવાનું આવે એક્ઝામ ક્વેશ્ચનમાં ત્યારે થોડું કરી લો. મને એમ કે તમારે હજી બધું બાકી છે, એટલે મેં એવું પૂછ્યું, મારે ફટાફટ પતાવું ને એમ. એટલે મેં સપ્ટેમ્બરમાં ચાલુ કર્યું, ત્યારે ઓગસ્ટમાં તમે પેલું FON એ મારે બાકી છે હજુ. આની પહેલા તમે કોચિંગ નતું કર્યું? ના, મેં એમને જ એક્ઝામ આપી દીધી. અને પ્રોસેસ કઈ ટ્રાય રીતે કરવા. કરી હતી? મેં કેનેડાથી મારી કરી હતી. હા, અત્યારે તમે ક્યાં છો? અહીંયા છો ને? હું ઇન્ડિયામાં છું અત્યારે. અચ્છા, તમે કેનેડા જઈને આયા એવું છે? હા, હું સિટીઝન છું ત્યાંની. સિટીઝન થઈ ગયા, હા. તો તમારે જવું નથી હવે પાછું? હું મેટર્નિટી લીવ પર આવી છું અત્યારે. મેટર્નિટી પર? બરાબર. બે વસ્તુ સાથે થાય છે. હા. ના, સરસ સરસ. તો અત્યારે બેબી આવી ગયું છે કે બાકી છે? આવી ગયું? ના, કયો ના, મંથ? 8 મહિનાનું થઈ ગયું. 8 મહિનાનું થઈ ગયું છે. ઓકે. બે વર્ષ માટે આવ્યા છો? ના, 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 મારે ફેબ એન્ડમાં જવાનું છે. બરાબર. એટલે હું થોડું માર્ચ સુધી એક્ઝામ આપી દઈશ, ત્યાં સુધી વાંધો નહીં આવે. ના ના, મારે શું એવું જમ્પ કરીને ચલાવે નહીં, તો હું એકદમ ફાસ્ટ બોલીને તો ચલાવી જ લઉં છું, પણ ટાઈમ તો લે છે રીડિંગ. હા, વર્ડ બાય વર્ડ, લાઈન બાય લાઈન જવાનું હોય એટલે. અને જમ્પ કર દો તો પછી એનો મતલબ નહીં કે તમે કોચિંગ કર્યું તો બધી વસ્તુ એકવાર રીડ તો એટલીસ્ટ થઈ જાય, તો તમારો અલગ કોન્ફિડન્સ હોય કે સોન્ડર્સ આખી વંચાઈ ગઈ છે. હા, બરાબર ને? એટલે પછી એવી રીતે જવા દઉં છું. ના, તમે મારથી આગળ ભાગી શકો.
ના એવું તો હું ચાલુ કરું છું ગમે તે જે નથી ચાલતા હોતા તો બી હું ક્વેશ્ચન એટલીસ્ટ ટ્રાય તો કરું છું સોલ્વ હા. કરવાનું કે જોઉં કે ક્યાં સુધી છે મારું થિંકિંગ એમ. ઇન્ટેગ્યુમેટરી પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે જેની અંદર મેઇન વસ્તુ ઇન્ટરવેન્શન જ છે. એક જાતના ડિઝીઝો ના જુઓ અને ખાલી ઇન્ટરવેન્શન જ વાંચ્યા કરવાના. કારણ કે એમાં શું પ્રિકોશન સ્પ્રેડ એવા બધા ક્વેશ્ચન પૂછે વધારે. હા કઈ વાંધો નહીં, ચલો તો અહીંયા હું લેક્ચર નો એન્ડ કરું છું. રીતેશભાઈ એવું કહેતા હતા કે કંઈક 9 to 10 નો રાતનો એડલ્ટ હેલ્થ નર્સિંગ છે ને ઘણા બધાને બાકી છે. હા તો એમ કહેતા હતા કે 9 to 10 નો હોય ને તો ઘણા બધા અટેન્ડ કરી શકે એમ. રાતે હા એટલે આ બપોરના આપણે કેન્સલ કરવાના લાઈક કે ચેન્જ હા, કરી. એટલે કે કંકિતને મળી ગયું છે પેલું સિટી વિઝા આઈ ગયા છે ને. હા હા, એટલે એ કહેતા હતા કે એના વિઝા આઈ ગયા છે એટલે એમ જોડે એકવાર વાત કરું. અને હમ એડલ્ટ હેલ્થ છે ને એટલે પેલું બધું કોને શું ચાલતું એવું જોતા હોય તો ઘણા બધાને બાકી છે. બાકી છે કોમ્પ્લેક્સ કેર અને એડલ્ટ હેલ્થ બંને. મોર્નિંગ બેચમાં ઓલમોસ્ટ પતી જવાય લાસ્ટ ચેપ્ટર ચાલે છે. એડલ્ટ હેલ્થ નું 9 to 11 ની જે બેચ છે ને હા એમાં એડલ્ટ હેલ્થ ચાલે છે અત્યારે. તો એવું આપણે કે બધું પતી ગયું છે ખાલી એક જ બાકી છે. એડલ્ટ હેલ્થ. અને સોરી આપણે ફાર્માકોલોજી બી બાકી છે. હા, એવું જ કહેતા હતા એડલ્ટ હેલ્થ કોમ્પ્લેક્સ કેર ફાર્માકોલોજી એ બધામાં બધાને કે બહુ બાકી છે એવું કહેતા હતા. એ તો હા સારું તો 9 થી 10 મીન્સ બધાને રિવિઝન જોઈતું હશે આઈ ડોન્ટ નો પણ એમને કહેતા હતા એવું. બરાબર. તો તમે આ પ્રોસેસ કેનેડાથી કરી હતી? હા બરાબર, જાતે? ના ત્યાં છે મારે એક કોઈ હશે. છે હા એ લોકોની આખું બધું એન્કલેક્સ નું જ કરે છે હા હા હા. એપ્લિકેશન ને પણ બધું. કોચિંગ નહીં કરતા હોય એવું જ? કોચિંગ કરતા હતા બટ એ પછી મારે અલગ સિટીમાં 2 કલાક ડ્રાઈવ કરીને જવું પડે. હું રહું છું અલગ જગ્યાએ આનું અલગ જગ્યાએ એટલે એ પછી સેટ નતું થતું. મારી જોબ હા ચાલુ હતી અત્યારે તો હું લીવ પર છું એટલે મારે વાંધો ના આવે અહીંયા આગળ કે કઈ જોબ વાંધો છે નહીં. ને એટલે. થઈ જશે થઈ જશે. સારું સારું ચલો બાય થેન્ક બાય યુ બાય. મેમ. ઓકે.